साहब जी जो इतिहास के मुताबिक दिल्ली पहुँचे हैं और मजनू का टिला जो स्थान है जमुना के किनारे जिते गुरु नानक साहब महाराज जी भी आके विराजमान हुए उस स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सुभाईमान ने उन्होंने नाल सूरवीर बहादुर योधे मौजूद ने। दिल्ली दीयां सिख संगतां बड़े प्यार भावना सत्कार नाल सतगुरु जी के दीदार दर्शन करने वास्ते पहुँच रही ने। बचन विलास हो रहे हैं और जहांगीर जो समय का बादशाह है दिल्ली के तख्त पर बैठण वाला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दीदार करना चाहता है, सतगुरु जी को मिलना चाहता है और जिदे वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दिल्ली आए ने। इत्थे एक फकीर सतगुरु महाराज जी को आके मिलिया जिन्हें सवाल किए सतगुरु महाराज जी को और आख्या भी ये जवाब दो ताकि मेरे मन की शंका मिट सके। वो जानना चाहता है कि जोड़े गुरु हरगोबिंद साहब जी इत्थे आए ने ये वाकई ही पूरे ने। फर्क करना चाहता है क्योंकि अधूरे की निशानी है कि वह तुहाडे मन का भरम मिटा नहीं सकेगा, वो तुहाडे मन की शंका मिटा नहीं सकेगा, वो तुहाडे सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। पर जिहड़ा समर्थ गुरु है सर्व कला समर्थ सतगुरु जिहदे विच वो गुण ने जो साडे मन के भरम भी मिटा सकता है और जो साडियां शंकावां मिटा के सानू निरंकार दे नाल जोड़ सकता है। सवाल कि जे ये दुनिया जिहड़ी है ये झूठी है तो फिर ये सत नज़र क्यों आउंदी है और ये चानण ते हनेरा ये दोवें जिहड़े ने ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। सच और झूठ दोवें इकट्ठे नहीं हो सकते, एक दूजे के विरोधी हैं। तो सतगुरु महाराज ने फिर जवाब दिता कि जिस तरह सुते पिया सुपना आता है, जिन्ना चिर सुपना चल रहा है उन्ना चिर सानू ये भरम पैदा हो जाता है कि ये सत है। पर जदों ही अख खुलती है तो पता लगता है कि नहीं, जिन्हों मैं सच मन के बैठा सी वो सच नहीं झूठ है, क्योंकि वो कुछ समय लिए सुपना बनया तो कुछ समय वास्ते मिट गया। ये जगत की रचना की एक सुपने की तरह है। अगे भी बहुत समय पहला एक विचार तुहाडे नाल साझी कीती सी कि दो तरह के सुपने हुंदे ने, एक अख बंद वाला एक अख खुली वाला। जिहड़ा अख खोल के असीं सुपना देख रहे हैं इस दुनिया बहुरंगी दुनिया को देख के, एक दिन सुपना खत्म हो जाएगा जां टुट जाएगा सुपना जिस दिन साडी अख सदा लई बंद हो गई। और जिहड़ा असीं अख बंद का सुपना देख रहे हैं वो भी सुपना साडा टुट जाएगा जदों साडी अख खुल जाएगी। जिहड़ा अख बंद वाला सुपना है वो अख खुलण ते खत्म हो जाना है, जिहड़ा अख खुली वाला सुपना है वो अख बंद होयां ते खत्म हो जाना है। सुपना इसदा मतलब सुपना ही है। सतगुरु महाराज जी समझा रहे हैं, कल के दीवाना भी आप जी ने सरवण किया होगा कि गुरबाणी राही भी समझाने का यतन किया है। नरपत एक सिंघासन सोया सुपने पिया भिखारी। एक राजे का अपने आसन पर आराम करना, नींद आ जानी और उस सुपना आना कि मैं भिखारी बन गया, पर जो अख खुली तो भरोसा होया भी नहीं मैं तो राजा ही हाँ। बस है दोवें जिहड़े वो सच ते झूठ नाल जुड़े हुए। सतगुरु महाराज जी इस ढंग दे नाल उस फकीर नूं जवाब दे के समझाउंदे ने। इतिहास दे नाल आपां भी इहनूं समझण दा यतन करिए जी। सच झूठ किच कही न जाए। सतगुरु महाराज जी कहंदे जागृत जबै अवस्था पाए, जदों सुता सी ते सुपना आया, पर जदों जागृत जागिया ते उस अवस्था नूं महसूस किया, हुण वो झूठा की बनिया वो सुपना। जिहड़ा कुछ समा पहलां सच नज़र आ रहा सी, जागृत जाग आउंदियां सार ही वो सुपना झूठा हो गया ते जो अख खुली ते देखिया वो सच नज़र आया। इस वास्ते कह रहे ने कह लगे सच झूठ किच कही ना जाए। ये कहण मात्र नहीं है कि सच की है झूठ की है, ये समझण दे मात्र है कि इहनूं समझना है आपां। हुण गुरबाणी विच दो वचन आउंदे ने। एक पासे महाराज जी कहंदे जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत कि सारे जगत की रचना झूठी है, ये बिनसन हारा है, ये सदी भी रहण वाला नहीं, ये सदा वास्ते नहीं, ये समा पा के सब कुछ बिनस जाएगा। जो असीं देख रहे हैं वो सब कुछ एक दिन मिट जाएगा। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं भी जो उपजियो सो बिनस है परों आज कह काल, जग रचना सब झूठ है। हुण दूजे पासे महाराज कहते ये जग सच्चे की है कोटड़ी, उत्थे झूठ है इत्थे सच है। ये जग सच्चे की है कोटड़ी सच्चे का विच वास। इसलिए जगत झूठा है पर जगत दे अंदर वसन वाला सच्चा है। जिस घर दे विच रह रहे हो वो घर झूठा है पर उस घर दे विच वसन वाला झूठा नहीं है। ये जिहड़ी साडी देह है ना शरीर, बिनस जाए झूठी देही, गुरबाणी विच वचन आउंदे आ बिनस जाए झूठी देही। आ जिहड़ी देह है ना शरीर ये सच्चा नहीं है, ये बिनस जाना है, झूठा है। पर इस शरीर दे अंदर जिहड़ी रब्बी जोत है वो बिनसनहारी नहीं है, वो सत है, उन्हें बिनसना नहीं, क्योंकि ना वो उपजी है ना उन्हें बिनसना है। जो इस शरीर रूपी कोठड़ी दे विच रब्बी जोत है वो सच है, ना उन्हें उपजना है ना उन्हें बिनसना है, ना जमना है तो ना उन्हें मरना है, वो सच है। पर देह झूठी है। इस देह उत्ते एक दिन बचपन आया, वो जो बचपन सी वो सच्चा नजर आउंदा सी, पर जो बिनस गया तो झूठा हो गया। जोबन आया वो सच्चा नजर आ रहा सी कि जोबन ही है, पर एक दिन बिनस गया वो झूठा हो गया। बड़ेपा आया ये भी सा नहीं रहना, ये भी एक दिन बिनस गया तो ये भी झूठा हो जाना है। बचपन भी झूठा हो गया, जो सच सी समा पा के झूठा हो गया। जो असीं सच मन के बैठे सा जैसा मानिए होए ना तैसा, जैसा मनिया सी वैसा नहीं है। ये देह सदी नहीं है, ये पंज भूतक शरीर साडा सदा वास्ते नहीं है, ये बिनसन हारा है। अज सच्चा नजर आ रहा है, हुणे भल के साह रुक गया तो झूठा हो जाएगा।
ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਝੂਠੀ ਦਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਬਿਨਸ ਗਈ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਉ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਰ ਮੈਨੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਿਉ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੇ ਜਿਉ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਮੈਨੇ ਸਵਾਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹਵਾ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੁਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪੱਖਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 9 ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਸਕਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸਨ ਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਿਨਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਜਗ ਤਿਸ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਆਓਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਆਖੇ ਅਗਿਆਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ 3 ਗੁਣ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗੁਣਾ 1000 ਵੱਧ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਵਾਟ ਦਾ ਬੱਲਬ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 200 ਵਾਟ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ 10 ਵਾਟ, ਕਿਤੇ 200 ਵਾਟ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਉੱਥੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਏਡਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਆ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉੱਗ ਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਨਿਜ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੋ ਰੂਪ,
ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੋ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਸਾ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਨਣ ਦਿਸਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈਂ ਤੁਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਨਿਜ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਸਤਿ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਹੈ ਅਪਰ ਤਿਸੀ ਕੈ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਵੈ। ਹਨੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ ਕੀ ਰਚਨਾ ਤਥਾ ਜਨਾਵੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਮ ਮਹਿ ਰਜ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤਮ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਰਮ ਤੇ ਵਿਸਿਅਰ ਤਿਸ ਕੋ ਮੰਨੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਭਰਮ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਹਨੇਰੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ, ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਿਅਰ ਕੋ ਤਿਸ ਕੋ ਮੰਨੈ। ਵਿਸਿਅਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈ ਧਰ ਕੈ ਭਾਜਤ ਕੰਪਾਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਰ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਔਖੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਘਬਰਾ ਕੇ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਡਰਿਆ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਧਾਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੱਗ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਗ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨ ਡਰਿਆ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਡਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਰ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦਿਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਇਆ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਡੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਮ ਮੈਂ ਰੱਜੂ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਭੈ ਧਰ ਕੇ ਭਜਤ ਕੰਪਾਏ, ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਪਤ ਮੈਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹੋਏ ਝੂਠੋ ਕਿਉਂ ਡਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ।
ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਰਭਉ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੰਗਿਆ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਆ? ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝੂਠ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਚੇ ਹੋਏ ਬਿਨਸੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨੇ ਰੱਸੀ ਹੋਈ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਨਰ ਬਚਨ ਲਖ ਤਾਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਭਾਖਤ ਹੈ ਅਗਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਨੇ ਆ? ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਬ ਅਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਸ ਅਗਿਆਨ ਜਗਤ ਨਿਰਮਯੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆਂ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਹਿ ਜਬ ਭਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਰਜੂ ਗਿਆਤਾ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੱਜੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਹੈ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਕੇ ਹੇਰੀ ਰਜ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਕੇ ਹੇਰੀ ਰਜੂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਸੱਚਾ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਅਰੋ ਕੰਪ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਪ ਮੈਨੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਿਰਭਉ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜਬ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ।
ਆਪ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਤਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਰੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਕਲਪਿਓ ਜਗਤ ਸਰਪ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਜੂ ਸਮ ਲਖ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤਿਸ਼ਠਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਹਿ ਨਾ ਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ, ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਤੇ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤ ਸ਼ਰਤ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਰੁਤ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੇ ਅਲੰਬ ਜਗ ਜਨ ਹੋਤਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨਹੁ, ਸਿਮਰੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਸਗਰੋ ਭ੍ਰਮ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਚਿਤ੍ਰਤਾ ਏਕ ਲਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੋਏ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਤ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਕੋ ਕੀਜੈ ਨਿਰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਕੋ ਅੰਤ ਨ ਕਯੋ ਹੂੰ ਵਰਨੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਕੋਟਾ ਨਿਕੋਟ ਗਨ ਹੀਰੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੇਰ ਲਓਗੇ, ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੱਕ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਫਿਰ ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਲਖਿਅਤ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤ ਅਨੰਤ। ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਹਾਰੇ ਬੁੱਧਵੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵੰਤ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਹਾਰੇ ਬੁੱਧੀਵੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੋਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤੇ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਏਕ ਰਹਿ ਲਿਬਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਭਗਤ ਸੰਤ ਸੋ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਤਤ ਬੇਤਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਛ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਲੱਸੀ। ਤਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਖਣ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਦੇ ਬੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਤਿਨ ਲੀਨਸ
ਲਾਹਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗਿਆ ਬਸਨ ਸੇਲਾ ਆਹ ਲਾਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਬਿਨ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਅਖਿਲ ਫਨਾਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕਸ ਸਾਧੂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ ਜਾਣੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਅਗਾਧੂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਬ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਵਿਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਭ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਨ ਬਤਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਨ ਬਤਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ 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 ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜੋ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।